اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77 سے ہم شروع کریں گے اور 82 تک ہم سبق پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اتنے عظیم واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ایک مردہ انسان کو زندہ ہوتے دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے یہ ایمان نہ رکھا کہ ہم نے مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اہل کتاب کے بعد یہ واقعہ مکہ والوں کو سنانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ آخرت کے منکر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات بڑی مشکل بات ہے، کہ یہ مشکل تو کیا ناممکن بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک انسان کو جو مردہ حالت میں تھا تمہاری آنکھوں کے سامنے اسے زندہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ذات انسان کو پہلی دفعہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، دوسری مرتبہ اسے زندہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اور یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ باتیں مت بتایا کرو کہ ان کی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بتا دو تو یہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے دلیل پیش کریں کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ آج کے سبق میں بتائیں گے کہ یہ سرگوشیاں کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں مت بتلایا کرو۔ اللہ کہتے ہیں یہ کتنے جاہل انسان ہیں، اللہ تو جو یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو یہ چھپا کر سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولا کیا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ کہ اللہ تعالی یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ چھپا کر کرتے ہیں۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ چھپ کر کرتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو یہ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے امیون کچھ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، لا یعلمون نہیں وہ جانتے الکتابہ کتاب کو، الا امانیہ مگر ان کی اپنی آرزویں ہیں، وَإِنْهُمْ نہیں ہے یہ الا مگر یظنون یہ گمان کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی عالم نہیں ہے، علم رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ وہی کرتے پھر رہے جو ان کا جی چاہتا ہے۔ فویل للذین پھر ہلاکت ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم وہ لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ تھوڑے مول میں اسے خرید سکے۔ فویل لہم ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے مما یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل کی ہے، یعنی کہ اس کو منسوب اللہ کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ایسا حکم نازل نہیں کیا ہوتا۔ ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جو یہ لکھ کر بیچ کر جو کمائی حاصل کرتے ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وقالوا اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز نہ چھو سکے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودہ مگر چند دن گنتی کے، قل اتخذتم عند اللہ عہدا میرے نبی کہہ دو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ اللہ ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا اپنے وعدے کی، ام یقولون علی اللہ یا پھر کہتے ہیں اللہ پر ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دوزخ میں کبھی نہیں جا سکتے، ہاں جو 40 دن ہم نے ہمارے باپ و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہی ہم جائیں گے،
میرے نبی کہہ دو کہ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے کہ تمہیں جہنم میں نہیں بھیجوں گا، یا پھر تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کرتے ہو، وہ منسوب کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، جو جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں بلا بلکہ من کا سبا، جو کمائے گا برائی، وہ احاطت بھی خطیئتہ، گھیر لیا جائے گا اسے اس کی خطاؤں کے ساتھ، فاولئک کا یہی لوگ ہیں اصحاب النار، آگ کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو برا عمل کرے گا اسے اس کے برے عمل کے ساتھ گھیر لیا جائے گا اور دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ تو جنت کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو ایمان لے کر آئے، نیک عمل کیے، یہ لوگ جنتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چلیں اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ پہلی آیت نمبر 77 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرگوشیاں کر کے کہتے ہیں کہ وہ باتیں مسلمانوں کو مت بتاؤ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باتیں ایمان والوں کو بتاتا ہے، بذریعہ وحی بتا دیتا ہے، اپنے نبی کے ذریعے وحی نازل کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا کیا پروپیگنڈا بنا رہے ہیں تمہارے خلاف، اللہ تعالیٰ سب بتا دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، کہ وہ بس وہی کرتے جو ان کا جی چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل کی عناد اور سرکشی کو بیان کرنے کے بعد اب ان کے مختلف فرقوں کا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اس آیت میں عوام کی کیا حالت ہے، وہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ امی کسے کہتے ہیں؟ امی وہ ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہو، اور امانیہ جمع ہے امنیہ کی، جس کے معنی ہیں آرزویں یعنی بہت زیادہ، یعنی من گھڑت روایات ہیں اس سے مراد، یعنی یہود میں ایک طبقہ جو ان پڑھ تھا اور عوام کا یہ حال تھا کہ انہیں کتاب کا بالکل علم نہیں تھا، یعنی تورات کا تو کچھ علم نہیں تھا، مگر انہوں نے سینوں میں بعض بے بنیاد قسم کی آرزویں جو تھی وہ پالی ہوئی تھی، مثلا یہ کہ ان کے بزرگوں کی وجہ سے اللہ انہیں ضرور بخش دے گا، وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے بزرگوں کی وجہ سے اللہ انہیں ضرور بخش دے گا، یا یہ کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ اس طرح کی خرافات کا عقیدہ انہوں نے اپنے سینوں میں باندھ رکھا تھا۔ یہ ان کا غلط آرزویں اور من گھڑت جو روایات تھی، یہ وہ ہیں جو انہوں نے سن رکھے تھے، اور یہ باتیں وہ بنا کر کرتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر بھی یہ وقت آئے گا کہ قرب قیامت لوگ علماء کو چھوڑ کر جہلا کے پاس جائیں گے، اپنے مسائل کا حل علماء کو چھوڑ کر جاہلوں سے تلاش کریں گے۔ آج ایسا ہی ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ بات بڑی عام ہو چکی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا فلاں ہمارا بڑا ہے، ہمارا پیر صاحب ہے، وہ ہمیں بچا لے گا، نجات ہماری کروا لے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، وہ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، حضرت ابراہیم کو اللہ کا برگزیدہ نبی مانتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ شرک کیا کرتے تھے۔ کیا شرک کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ لات و عزا منات جو بت ہے نا، یہ بت وہ انہیں سے نہیں مانگتے تھے، وہ کہتے تھے یہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، وہ ان کے ذریعے اللہ سے مانگتے تھے، مطلب ان کو وسیلے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جسم پاک نہیں ہے، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، یہ ہستیاں بڑی عظیم ہستیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی برگزیدہ ہستیاں تھیں، یہ بڑی اللہ کی عبادت کرتی تھی، راز و نیاز کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا زیادہ سنتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی عقیدہ پھیل چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم خود اللہ سے نہیں مانگتے، دعا نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پیر صاحب سے دعا کرواتے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میرا جو بھی بندہ ہے
अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाह, कौन है जो बेबस की दुआ को सुने? अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता। जो परेशानी आपको आई है ना, जो परेशानी में आपने यानी हमने खुद अपने लिए दुआ मांगनी है, कोई पीर साहब हमारी वैसी वो उसकी फीलिंग नहीं होती, वो कैफियत नहीं होती, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसके साथ क्या चल रहा है। वो हमारी दुआ वैसी कैफियत के साथ, वैसी आजिज़ी की सारी के साथ वो हमारे लिए नहीं मांग सकता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम खुद मुझसे मांगो। अल्लाह कहते हैं वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरा बंदा मेरे बारे में सवाल करे ना, मुझसे बता दो अल्लाह तो बड़ा नज़दीक है। अल्लाह कितना नज़दीक है? अल्लाह कहते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो तेरी शाहरग से भी ज़्यादा नज़दीक है। अल्लाह इंसान की इतना करीब है, इतना नज़दीक है, तो फिर किसी और से वसीला मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कहते हैं कि छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत है, अल्लाह के लिए ऐसी मिसालें दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसी तो कोई मिसाल ही नहीं है। अल्लाह ताला के लिए सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तो शारक से भी ज़्यादा नज़दीक है। तो ये जो हलावी क्या कहते थे कि हमारे पीर हमें बचा लेंगे, हम अमल ना भी करें तो हमारी निजात हो जाएगी, ये उनकी अपनी आरज़ुएं थी। आगे अल्लाह कह रहे हैं कि हलाकत है उनके लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते थे। मतलब ये कि अपने हाथों से किताब के अंदर बातें लिख के उसे अल्लाह की तरफ मंसूब करते थे। ये तालीम याफ्ता तबके की हालत है। गुमराह तबके की भी अल्लाह ने बताई, तालीम याफ्ता तबके की हालत है कि जो खुद गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करने के लिए फतवे देते रहते हैं। मतलब ये कि अवाम को महज दुनिया कमाने के लिए उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक बातें जोड़कर लिख देते और उन्हें बड़ी जुर्रत के साथ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मंसूब करते थे। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि वैल है, हलाकत है। वैल क्या चीज़ है? वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है। काफिर 70 साल की मुसाफत तक उसकी गहराई में चलता जाएगा मगर उसकी गहराई तक नहीं पहुँचेगा। वैल का मायने हलाकत और तबाही के भी हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मुसलमानों, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें बता दिया कि अहले किताब ने अपनी किताब को बदल डाला है, वो खुद अपने हाथों से लिख कर अल्लाह की किताब ठहरा कर सस्ते दामों फरोख्त कर डालते हैं और तुम्हारे पास अल्लाह की ताज़ा किताब कुरान मजीद मौजूद है, फिर तुमको अहले किताब से कुछ दरियाफ्त करने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के इस कौल पर इन हजरात को ख़ास तौर पर तवज्जो करनी चाहिए कि जो सही अहादीस को छोड़कर तौरात इंजील के सहाइफ जिनके बारे में हमें कोई भी हमारे पास ठोस दलील नहीं कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि वो तो उन्होंने बड़ी रद्दो बदल कर दी है उसमें। कुरान के होते हुए किसी और किताब को ला के उस पर अमल करने की बात करना ये ईमान नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिशकात शरीफ की हदीस है कि एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात के कुछ औराक लेकर आए। अल्लाह के नबी सल्लम को कहते हैं अल्लाह के नबी जी कितनी प्यारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, अल्लाह के नबी जी कितनी प्यारी बातें हैं, सच्ची बातें हैं। अल्लाह के नबी सल्लम सुन रहे थे बातों को और आप सल्लम का चेहरा मुतगय्यर होता चला जा रहा था। इस तरह थरावी बयान करते हैं कि इस तरह जिस तरह आपके चेहरे पर अनारों के दाने यानी उसका जूस निकाल के रस निकाल के आपके चेहरे पे छिड़का हो। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कैफियत देख रहे थे। हजरत अबू बकर कहते उमर को, उमर तेरी माँ तुझे गुम पाए, अल्लाह के नबी की तरफ तो देख। अल्लाह के नबी सल्लम की तरफ देखा तो आप सल्लम का चेहरा गुस्से से मुतगय्यर हुआ पड़ा है। तो आप सल्लम की तरफ देख के कहते अल्लाह के नबी जी माफ़ कीजिए, क्या गुस्ताखी हो गई। नबी सल्लम ने फरमाया अगर आज हजरत मूसा भी होते, वो भी अगर तौरात की बात करते, मुझ पे ईमान ना लाते तो वो भी मोमन ना होते। यानी कि अगर अंबिया हैं, हजरत मूसा पे तौरात नाज़िल हुई, अगर वो भी ईमान ना लाते कुरान पर तो वो मोमन ना ठहरते। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कुरान के होते हुए तौरात इंजील ज़बूर को उसकी तस्दीक हम करेंगे, वो सच्ची किताब है, लेकिन अमल हम कुरान पे करेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पुकार उठे, फरमाने लगे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन
रब्बम व बिल इस्लामी दीनम व बि मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी जी, मैं अल्लाह के रब होने पर, दीन इस्लाम के दीन होने पर, नबी मोहम्मद सल्लम के अल्लाह के पैगंबर होने पर मैं राज़ी हूँ अल्लाह के नबी जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ठीक हो गया। आप सल्लम ने कहा कि उमर, आज तूने ये औरात की बात की है, अगर मूसा भी होते वो भी अपनी तौरात की बात करते तो वो भी मोमन ना ठहरते। मतलब ये कि हम कुरान के होते हुए तौरात, इंजील, ज़बूर के फतावे नहीं यूज़ करेंगे। अल्लाह कह रहे हैं ये अपने पास से किताबें लिख के उसे अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं कि ये अल्लाह ने नाज़िल की है। आगे अल्लाह कह रहे हैं वक़ालू ला तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदात। अल्लाह कह रहे हैं तो वो कहते हैं कि हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे। तो ये आयत, इस आयत में यहूद के गुमराह कौम के बारे में अल्लाह ताला बता रहा है कि जिसमें अवाम और उलमा सभी मुब्तला थे कि हम अल्लाह ताला के महबूब और प्यारे हैं, हम कितने भी गुनाह कर लें जहन्नुम में नहीं डाले जाएंगे, और अगर डाले भी गए तो चंद दिन वहाँ रह कर निकाल दिए जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि खैबर के यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम थोड़े दिन जहन्नुम में रहेंगे, फिर हमारी जगह पे तुम लोग आ जाओगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने झूठी बातें की है, तुम्हारे दावे झूठे हैं, तुम झूठी बातें कर रहे हो कि हम तुम्हारी जगह कैसे जा सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं यहूद कहा करते थे दुनिया की उम्र 7,000 साल है, इसलिए हम हर 1000 साल के बदले में सिर्फ एक दिन जहन्नुम में जाएंगे, यानी कि हम 7 दिन जहन्नुम में जाएंगे। कभी कहते थे कि हम 40 दिन हम जो है ना वो जहन्नुम में जाएंगे। 40 दिन क्यों जाएंगे कि हमारे बाओ अजदाद ने जो बछड़े की पूजा की थी, हज़रत मूसा जब तौरात लेने तूर पे गए थे, उन्होंने पीछे से 40 दिन बछड़े की पूजा की थी, तो इसलिए हम उन्हीं दिनों के लिए हम जहन्नुम में जाएंगे, फिर हम जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने ये वाली आयतें नाज़िल कर दी कि मेरे नबी इनसे पूछो क्या तुम्हारे पास कोई इसके ठोस दलील मौजूद है कि अल्लाह ने तुमसे वादा किया हो। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जन्नत में वही जाएगा जो नेक अमाल करेगा और जन्नत में हमेशा हमेशा रहेगा। शर्त ईमान अमल के साथ नबी मोहम्मद सल्लम पर ईमान लाना होगा, कुरान पर ईमान लाना होगा, और जो ईमान नहीं लाएगा, बुरे अमल करेगा, अपनी ख्वाहिश परस्ती करेगा, वो जन्नत में नहीं जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारे लिए भी अहकाम है, ये नहीं कि हमारा एक बच्चा हाफिज़ हो गया तो माँ बाप कोई भी ना पढ़े, घर का एक बूढ़ा आदमी नमाज़ें पढ़ा, घर का बाकी फ़र्द कोई भी ना पढ़े कि भाई हमारा ये बाबा जी हमें, दादाजी हमें बख्शवा लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो अमल करेगा उसका अमल उसके साथ होगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया ऐ फातिमा, तू नबी की बेटी है, तू सैयदुल मुरसलीन की बेटी है, लेकिन तेरी निजात तेरे अमल के बदले में होगी, मेरी सिफारिश किसी के काम नहीं आएगी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को ये कह रहे हैं तो फिर हम कौन होते हैं? हमारे अमाल भी हमारे साथ, हम जो अमल करेंगे वही काम आएंगे। अच्छे करेंगे तो अच्छा बदला दिया जाएगा, बुरे करेंगे तो उसकी सज़ा बुरी होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आज के सबक इतना, आगे इंशाअल्लाह हम कल करेंगे।